वालेकुम नाजरीन द नन रोज ताज़ा तरीन वीलॉग सर ज़ेम एजाज यूसुफ ज़ई खतन को पन नन्यू वीलॉग के बाद प मिडल ईस्ट के यो नवे जंग शोरो शवे दे द इसराइल और द ईरान तरमियंस इसराइल प बाकायदा तोगा प ईरान बांधे हमला करे दा वेली कीगी छि तकरीबन प 15 मकामात बांधे इसराइल चे गमदे प ईरान बांधे हमली कड़ी दी पदे के 200 पूरे जंगी जाजुनो यानी जेट फाइटर्स से कम दी अगुई ब्रखा गस्तिदा द देने अलावा जिने हमले द मिसाइल द लारे हम शिविदी द दी पर नतीजे कि ईरान तक ढेर लुए नुकसानात रसीदले दी कागा जानी नुकसानी और कागा एटमी तनसीबात हुई अगे त नुकसान रसीदले दे दो टोलो ना अहम तरीन तावान चे कम दी ईरान तर रसीदले दे पदे हमलों के द ईरान आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बाकरी शहीद शवे दे और दरंग द ईरान पासदारान इंकलाब चिकम सरबरा दे मेजर जनरल हुसैन सलामी हम पदे के शहीद शवे दे द दिन अलावा योशमेर साइंसदानान यानी एटमी साइंसदानान पदे हमलों के शहीदान शवी दी पदगा साइंसदानानों के दटोलो ना लुए साइंसदान चिकमो फरीद अब्बासी और मोहम्मद मेहदी चिकम दी दा साइंसदानान पदे के शहीदान शवी दी द दिन अलावा द हतमुल अनबिया हेडक्वार्टर कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद हम शहीद शवे दे द दी उरुस्तो सुप्रीम कमांडर अयातुल्ला हामनाए प मीडिया रागे और अगर ईरान ता धमकी वर्कला चे प ईरान बांधे इसराइल ते धमकी वर्कला चे प ईरान बांधे को हमला शविदा ददी भरपूर जवाबी कार्रवाई कौलिशी और दा मामला इसराइल शुरू करे दा और उस पर ईरान चे कम दे खत्मी ददी व्लॉग रिकॉर्ड कौल ना लगा शिब मख की ईरान पर बाकायदा होगा दे इसराइल खिलाफ अवलने मरहले के हमलो आगाज़ कर दे पदे अवलने मरहले के तकरीबन सिल पोरे ड्रोन अलवता को कम दे ब्रखा गसदा और दगा ड्रोन इसराइली हदूद ता दाखिल शिविदी द दिन अलावा पदगा हमलों के द सुप्रीम कमांडर चिकम मशीर खास हो आगा हम शहीद शवे दे नु यकीनन पदी इतबार सरा दे ईरान ढेर लुए तावान शवे दे द टॉप लीडरशिप चिकम दे कागा मिलिट्री कमांड दे और द गरंग कनोर एडवाइजर दे पॉलिटिकल लीडर्स दे अगर पदे के चिकम दे शहीदान शिविदी नु यकीनन प द हमास लीडरशिप पम गौरे द और द हिजबुल्ला लीडरशिप पम गौरे दल चे इसराइली हमलों के शहीदान शिविदी खुदा पदी रीजन के यानी पियोइश्तमा पेड़े के 21वीं सदी के कपे मुल्क माने हमला हुई नो पागे के तरठोल लुए जियान दे इराक बांधे अमरीके हमलों कला पदान लुए लेवल बांधे अगुई जर्नलान या दगरंग चिकम अस्करी क़यादत ते नो शहीदान कड़ी दगरंग प अफगानिस्तान बांधे अमरीके हमलों कला द अफगान तालिबानों चिकम लीडरशिप महफूज तरीके सर गुरुन तलाड़ और द अमरीके द हमलों न बच ददी पर नतीजे के ढेर लुए जियानो नश प यो इश्तम पेड़ा के तकरीबन दा 25 कालो शो तरदी वक्त पोरे दा द टोलो न लुए हमला दा और पदी के चिकम दे खतरनाक नताइज दे मखता रात लिशी पदी के चिकम दे नतान्स द इसराइल यो न्यूक्लियर रिएक्टर दे पदी के यूरेनियम यानी आगा दात या आगा अंसर कुमचे द एटम बम लपारे इस्तेमाली के पासान अल्फाजों के बजुआ में च द एटम बम लपारे चिकम बारूद इस्तेमाली की अगे तो यूरेनियम वेलिशी यूरेनियम यो ढेर खतरनाक दात ते अंसर दे और दा चिकम दे कचरते यो ग्राम मुसुजी नो तकरीबन द निमी नसेवा सिटी चिकम दा अगा द जान सरा स्वजवलिशी और द दे चिकम बिया रुस्तो असरात हुई तापकारी असरात प हवा के चिकम असरात थी नो अगा द पल्लखाओ यानी प करोड़ों हल्को ता नुकसान रसवलिशी कैंसर पर शक्ल के द स्किन कैंसर लगे दिलिशी दस्तुर को कैंसर लगे दिलिशी और नोर चिकम नुकसानात थी अगा द देना इलावदी नो ददी उरुस्तो द ईरान सुप्रीम कमांडर चिकम दे अगर आगे और आगा बाकायदा होगा ऐलान होगा चे भाई ईरान बखपला बदल अखली और यानी सुप्रीम कमांडर चिकम दे द ईरान अयातुल्ला हामनई आगा पर बाकायदा होगा इसराइल दड़का वर कर द तर दे दमा दा हमला न दशवे हुकतली बशी च दा हमला कल द्वी की अगर चे अवलने फेज द देश और शवे दे द ड्रोन पर शक्ल के द ईरानी ड्रोन चिकम दे इसराइली हदूद तवर गलदी प ईरान के इमरजेंसी नाफिज दा पे इसराइल की इमरजेंसी नाफिज दा पटोल मिडल ईस्ट के इमरजेंसी नाफिज दा द टोलो ना अहम तरीन स्टेटमेंट द सऊदी अरब रागले दे अगुई वही दा हमला मुंगा मुस्तरद को और दे मजम्मत को और दादी और इस्लामी रियासत ईरान तय पर बाकायदा होगा इस्लामी रियासत वैले दे कतुन को ईरान और द सऊदी अरब ताल्लुकात ढेर ज़्यादा ख़राब हो कचर प पाकिस्तान के चिकल प पाकिस्तान के इमरान खान हुकूमत रागे नुदागी उरुस तो इमरान खान पर कोशिशों सरा दा दोड़ मलकुना योबलता रानिक देशो द दुई तरमज मुज़ाकिरात शुरू शो ना सिर्फ ईरानी हुक्काम बल्कि सऊदी चारवा को हम द इमरान खान ददे रोल तायद कर दे और तस्दीक कर दे कतुन को ददे
حملو په نتیجه کې د ایران یو شمېر فیسیلیټیز چې کوم دي تنصیبات چې کوم دي اټمي هغه په نښه کړی شوي دي. ځینې ذرایع وایي چې تقریبا 15 پورې لوی واړه ریاکټرز په نښه کړی شوي دي. په دې کې د ټولو نه لوی چې کوم دی هغه نتانز څنګه چې ما ذکر وکړ هغه د دا ډېر زیات اهم ترین ښار دی. په دې کې دغه ریاکټر قایم دی. په دې کې چې کوم دی نیوکلیر هتیار دپاره انریچمنټ کېده د یورینیم چې کوم دی یورینیم په دې هتیار کې استعمالیږي. د دې پاکي کېدلی نه د خام مال نه صحیح مال ته د راوړلو دغه لیبارټري وه. کتونکو د ایران ولې په دې حته کې د اسرائیل او د امریکې په سترګو کې ازغې جوړ شوی دی. ایران واحد ملک دی د عراق نه وروستو. عراق هم په ماضي کې د اټمي هتیارو جوړولو هڅه کړې وه. تاسو ته پته ده چې صدام حسین سابق صدر عراق چې کوم هغه نوکلیر هتیار جوړولو اراده ولرله او نوکلیر ریاکټرز هم قایم کړي. د اسرائیلو لګېدو د هغوی نوکلیر چې کوم تنصیباتو هغه تباه ور برباد کړه. د دې نه علاوه په افریقا کې لیبیا چې کوم د هغوی هم سلګ ډېر کوشش کړو خو هغه هم د ناکامۍ سره مخ شو. ایران په دغه خطه کې یعنې په میډل ایسټ کې یوازینی طاقت دی چې هغوی خپل اټمي پروګرام چې کوم دی هغوی خو بظاهر وایي چې موږ نوکلیر هتیار چې کوم دی نه حاصلو. دا پرامن مقاصد لپاره د دوی د اټمي پروګرام جاری دی. خو تازه ترین اطلاعات دا راغلي دي چې ایران تقریبا 80% پورې یورینیم انریچ کړي دي. مطلب یورینیم د هام مال نه والي تر صحیح مال اړولو کې تقریبا 80% پورې دوی کامیاب شوي دي. IAEA انټرنیشنل اټامیک انرژي ایجنسي چې کوم ده دوی د بین الاقوامي چې څونه اټمي معاملات دي اټمي تنصیبات دي اټمي توانایي ده دا ټول معاملات IAEA مانیټر کړي. د دوی یو لیټسټ رپورټ راغلی دی چې ایران تقریبا 60% پورې یورینیم انریچ کړي دي او د دې نه تقریبا 15 تر 9 پورې اټمي هتیار جوړېدلی شي. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې د امریکې او د ایران ترمنځ په 2015 کې په اټمي معامله باندې یعنی په یورینیم افزودګۍ باندې دا مذاکرات شروع شو. امریکا، برطانیا، چین، جرمني، فرانس او دغه رنګ روس په دې مذاکراتو کې شاملو او اټلی په دې کې شاملو او په خپله ایران په دې کې شاملو. نو دوی په 2015 کې یو معاهدې ته ورسېدل. هغې معاهدې مقصد دا چې ایران په څه نه څه شکل کې مونږ د اټمي وسلو ترلاسه کولو نه منع کړو. په دغه کې د ټولو نه لوی شرط دا و چې ایران به خپل یورینیم افزودګي چې کوم ده یورینیم انریچمنټ چې کوم دی هغه به د 3.7% نه سیوا کوي. کتونکو دا یو ډېر زیات محدود لیول دی. په دې باندې ایران اګري شو. د دې نه علاوه یو شمېر نور چې کوم سنټریفیوج دي دا سنټریفیوج هغه شي ته ویلی شي په کوم کې چې دغه یورینیم د خراب مال نه صحیح مال ته اړولی شي. دا تاسو ته پته ده چې دا په دې کې دننه واړه واړه ټیوبس پراتی او هغه تابیږي او په مزه مزه یورینیم چې کوم دی د هام مال نه صحیح مال ته بدلیږي. نو ایران تقریبا په دې وخت کې 80% پورې دغه یورینیم انریچ کړي دي. کتونکو چې کله دغه معاهده وشوله په دې کې ټولې دنیا دا وکتل یو امید ښکاره شي چې به په میډل ایسټ کې چې کوم د وسلو دور دی د اټمي وسلو زغل دی یو خوا د اسرائیل سره وسلې دي بل خوا ایران هم دا کوشش کو چې اټمي هتیار ترلاسه کړي. څه نه امید خلکو ته پیدا شي چې کم از کم دغه هتیار یا دغه زغل چې کوم دغه ریس چې کوم دا ودرېده. خو د دې وروستو څنګه چې امریکا د هغوی حسب روایت همیشه امریکې د بین الاقوامي معاهدو پامالي کړې ده او د دې نه تښتېدلي دي. په 2019 کې امریکا د دې نه په باقاعده توګه ووتله ویل چې ایران ځینې اډوانس سنټریفیوج چې کوم دی هغه په دې اټمي تنصیباتو کې استعمالوي. یو د بهانه جوړه کړه او دویمه بهانه هغوی دا جوړ کړه چې ایران څه اډوانس میزایل جوړولو کې هم بوخت دی. په دې دوو خدشو باندې صرف دا خدشاتو د دې څه ثبوتونه مخې ته نه دي راغلي. په دې باندې امریکا چې کوم دا په 2019 کې د دې نه ووتله او په اکتوبر 2023 کې په باقاعده توګه په 2015 کې چې کوم د 15 طاقتونو یعنی د 6 طاقتونو او د ایران ترمنځ چې کومه د یورینیم انریچمنټ معاهده شوه هغه په باقاعده توګه غیر فعال شوله. کتونکو اوس سچویشن دا دی چې د ایران سره تقریبا 60% پورې چې کوم دی یورینیم انریچمنټ صلاحیت ترلاسه شوی دی او اوس په کتلی شي چې آیا مستقبل کې ایران اټمي وسله ترلاسه کولی شي او که نشي ترلاسه کولی. که چېرته جنگ جاري او ایران په دې اټمي تنصیباتو باندې مسلسل حملې شروع وي نو یقینا داسې کېدلی شي چې ایران ناکام شي په دې اټمي وسلو ترلاسه کولو کې. اوس چونکې په میډل ایسټ کې ډېر خطرناک صورتحال جوړ شوی دی اټم بم ته معاملې تللي دي. که چېرته په ایران کې خفیه تنصیبات داسې وي چې په هغې کې ایران
خپل اټمی پروګرام ډیولپ کولی شي یا اټمی وسلې جوړولی شي نو یقینا چې ایران په دې کې کامیابېدی شي. دا یو ډیر ګران کار دی خو ایران په دې کې کامیابېدلی شي. د دې نه علاوه که چېرته دا جنگ شروع او اسرائیل مسلسل په ایرانی تنصیباتو باندې حملې جاري وساتلې نو بیا به وروستو چې کوم دی دا هم ګران پرېوځي ځکه چې اسرائیل نه صرف تنصیبات پناه کوي بلکې د ایران اعلی قیادت هم پناه کوي. تاسو ته وکتل چې جنرال محمد باقری کوم چې اهمترین جرنیل او آرمی چیف او د ایران هغه شهید شوی دی. د دې نه علاوه د پاسداران انقلاب چې کوم جرنیل او میجر جنرال هغه هم شهید شوی دی او د دوی په ځای باندې په عبوري توګه چې کوم دی آیت الله خامنه‌ای څوک چې سپریم لیډر دی د ایران هغه حبیب الله سیاري کمانډر ان چیف مقرر کړی شوی دی او دغه رنګ چې کوم دی جنرال احمد واحدي هم مقرر کړی شوی دی چیف د پاسداران انقلاب. نو په مستقبل کې به کتلی شي چې آیا دا معامله څومره مخ پر وړاندې تللی شي. کتونکو وخت په وخت په تاسو ته مونږ د ایران او د اسرائیل او په میډل ایسټ کې چې کوم جنگ دی د دې چې کوم اثرات دي او په دې کې چې کوم اپډیټس دي وخت په وخت په تاسو ته مونږ دا شریکو. راتلونکي ویلاګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.